الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا مولانا مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے نور نبی کا تارا کربل کو جا رہا کا پیارا کربل کو جا رہا ہے زینب یہ بولی رو کے بابا کو نانا بھائی زینب یہ بولی رو کے بابا کو نانا بھائی سب کچھ لٹا چکی سب کچھ لٹا چکی ہوں آخر تو جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے زہرا کے گود سویا مظلوم بن کے آیا زہرا کی گود سویا مظلوم بن کے آیا کنبا لٹا کے آخر کنبا لٹا کے آخر گھر کو لٹا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے بولی سکینہ رو کے عباس چاچا سن لو بولی سکینہ رو کے عباس چاچا سن لو میں صبر کر چکی ہوں میں صبر کر چکی ہوں اصغر تو جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے عباس لے کے پانی بازو کٹا کے بولے عباس لے کے پانی بازو کٹا کے بولے افسوس ہے سکینہ افسوس ہے سکینہ مشکیزہ گر رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے بابا کو یاد کر کے نکلی سکینہ روتے بابا کو یاد کر کے نکلی سکینہ روتی بابا کے سینے سونا بابا کے سینے سونا مجھے یاد آ رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے مظلوم عورتوں پر ایسا ستم ہے ڈھائے مظلوم عورتوں پر ایسا ستم ہے ڈھائے روتے تھے حور و غلماں روتے تھے حور و غلماں شبیر جا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے ایسا ستم قدیم اب
دنیا نہ دیکھ پائے ایسا ستم قدیم اب دنیا نہ دیکھ پائے نانا کا ایک نواسا نانا کا ایک نواسا سر کو کٹا رہا ہے نانا کا ایک نواسا سر کو کٹا رہا ہے مولا علی کا پیارا کربل کو جا رہا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین وقال اللہ تبارک و تعالی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین اے ایمان والو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا حکم فرمایا کہ آزمائشوں پر صبر کرنے کا تو جس طرح صبر امام علی مقام نے کیا میدان کربلا میں اس کی مثال کسی زمانے میں نہیں ملی نہ ہی ملے گی آپ نے ایک عظیم شہادت دے کر دنیا میں ایک عظیم مثال ایسی قائم کی کہ اس میں کیا راز تھا کہ بروز محشر ہر کسی پر کھلے گا مگر اللہ کا شکر ہے کہ ہم لوگ یہ محفلوں میں حاضر ہوئے آپ لوگ آئے اور مجھے سنانے کا آپ کو سننے کا موقع ملا مگر یاد رکھیں اسے کوئی چھوٹی سی معمولی محفل نہیں سمجھنا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے فتنوں والے زمانے میں ایسے دور میں جسے اللہ کا نام لینے یاد لینے کی فرصت نہیں اگر لوگ لیتے بھی ہیں تو اپنی مرضی سے اپنے گھڑے ہوئے عقیدے سے بزرگوں کا ساتھ بزرگوں کا بتایا ہوا راستہ اس سے ہٹ کر لوگ جو ہے نمازی بن گئے لوگ اللہ کو ماننے والے بن گئے مگر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ اے ایمان والو اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ سے مدد اس طرح مانگا کرو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر صبر سے پہلا صبر سے اس کے بعد نماز سے بالصبر والصلاۃ اب اللہ تعالیٰ جب نماز ایک عظیم عبادت ہے افضل العبادت ہے ہر عبادت میں افضل العبادت نماز ہے تو اللہ کو کہنا چاہیے تھا کہ میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں کیا میں نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہوں یہ اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں حکم دو دیا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ صبر کرو اور نماز پڑھو صبر کرو اور نماز پڑھو اور میں کس کے ساتھ رہوں گا نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ رہوں گا تو میدان کربلا میں ہر کوئی نمازی ہی آیا تھا کوئی بھی غیر مذہب کا یا دوسرا یہودی یا عیسائی نصرانی کوئی دوسرے مذہب کا دوسرے دین کو ماننے والا مذہب کو ماننے والا شخص نہیں تھا ہر نمازی تھے مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو صبر کرنے والا ہے تو امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں اپنا صبر دکھائے جو کل کے بیان میں آپ نے سن چکے کہ کسی نبی نے ایسا صبر نہیں کیا اس واسطے بروز محشر ہر نبی کو امام حسین علیہ السلام کی غلامی میں رہنا ہوگا ہر نبی جنت میں ہر نبی یہ ماننا پڑے گا کہ ہمارے سردار امام حسین علیہ السلام ہیں ہمارے سردار حسین علیہ السلام ہیں
اور اسی طرح ہر آنے والی نیک عورت جتنی بھی دنیا میں آئی اور جتنی بھی جنت میں ہوگی اسے کہنا پڑے گا کہ میری سردار سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں۔ امام حسن و امام حسین ادھر سردار ہوں گے، ادھر سیدہ کائنات ہوں گی۔ اب کوئی راستہ ہی نہیں۔ اس واسطے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، اپنا ایک عظیم مقصد پورا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو اور حسن علیہ السلام کو چنا تھا۔ اب کیا راز تھا؟ کل کے بیان میں آپ نے سنا ہے کہ میں العادیات کے سورے میں جب آخری آیت تلاوت کیا تھا کہ اس دن راز ظاہر کر دے جائیں گے، بروز محشر راز ظاہر کر دے جائیں گے جو سینوں میں ہے۔ اب کربلا ایک ایسا راز ہے جو صوفیاء کرام کے سینوں میں پوشیدہ ہے۔ آپ نے اشارات فرمائے، جو جتنا سمجھا اتنا سمجھا۔ ایک شعر ہے کسی شاعر کا، میں آخر میں سناؤں گا اور اس کے آپ کو تھوڑا سا ہلکا سا اشارہ اس کا معنی بتاؤں گا پڑھ کر۔ جو جتنا سمجھا وہ سمجھا، سمجھ لے اور جان لے کہ ہم نے کیسی محفل سجائی اور کیسے محفلوں میں بیٹھے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ واقعہ ہونے سے پہلے کیوں بیان فرمایا، وہی اتار کر جبریل امین کے ذریعے۔ کوئی معمولی بات نہیں، جبریل امین کے ذریعے وہی اتار کر واقعہ کربلا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اگر واقعی میں معاذ اللہ اگر یہ سیاسی جنگ ہوتی، تخت کی جنگ ہوتی، دنیا کی خاطر ہوتی، معاذ اللہ امام حسین علیہ السلام اپنے خاندان کے اپنے خاطر لالچ میں معاذ اللہ اگر میدان کربلا میں گئے ہوئے ہوتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ وہی اتار کر بتانے کی کہ تمہارا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوگا۔ یہ بدبختی کی علامت ہے۔ اتنی بھی سوچ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو نہیں دی جو کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام معاذ اللہ تخت کی خاطر گئے تھے۔ اگر تخت کی خاطر واقعی گئے ہوتے تو دنیا میں تخت کی خاطر کتنے جنگیں ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے تخت سلطنت عطا فرما، دعا کیے تھے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ان کا تذکرہ فرمایا قرآن پاک میں، مگر امام حسین علیہ السلام اس طرح کی کوئی دعا نہیں کرے تھے کربلا کے میدان میں، اور نہ ہی کبھی زندگی میں، نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، نہ پنجتن پاک میں کسی نے ایسی دعا کی ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ انہیں سب کچھ عنایت فرمایا ہے، ہر سب کچھ عنایت عطا فرمایا۔ آپ امام دو جہاں ہیں۔ کیا ہے؟ امام دو جہاں، امام عالی مقام، امام دو جہاں۔ اور آپ کے نام کے ساتھ آتا ہے اختیار القسمت۔ اولیاء اللہ نے آپ کے نام کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ امام علی مقام، امام دو جہاں، سید الشہداء، امام سیدنا امام حسین علیہ السلام اختیار القسمت، یعنی اپنی قسمت کا آپ کو اختیار تھا، اپنی قسمت کا آپ کو اختیار تھا۔ آپ چاہے تو کچھ بھی کر سکتے تھے کربلا کے میدان میں۔ اگر ایک اشارہ کی ایک کرامت اگر آپ دکھا دیتے تھے تو کوئی یزید زندہ نہیں جا سکتا تھا۔ وہ سنیں گے آپ واقعے میں۔ اب نصیب والوں کو ایسی محفل ملتی، مجلس کے آخر میں تمہیں سنو یہ کربلا کا راز، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میں وہ بیان کروں گا شعر، تو آپ سمجھ لینا کہ کیسی محفلوں میں گئے بیٹھے اور کیسی شہادت کا راز ہم نے سنا ہے کیا، اور یہ حقیقت میں شہادت تھی کسی کی، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یہ ایک راز ہے، یہ ایک راز ہے۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ ایسی محفلوں میں آ کر بیٹھنے کا اجر دنیا میں کچھ بھی ملے یا نہ ملے، مگر آخرت میں اللہ تبارک تعالیٰ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے کو جہنم کی آگ سے بچائے گا، ضرور بچائے گا انشاءاللہ۔ اور جن کی محفل ہم نے سجائی ہے ان کے قرب میں جگہ عنایت عطا فرمائے گا، مگر ہمیں اپنے آپ کو دنیا میں مرتے دم تک وہاں ان کے بازو جا کر بیٹھنے اور انہیں منہ دکھانے کے قابل ایسے رہ کر جانا ہے، ایسی زندگی گزار کر جانا ہے۔ اب یہ نہیں کہ ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا، پروانہ مل گیا، میں جو چاہے کروں، نماز نہ پڑھوں، روزہ نہ رکھوں، من مانی کروں، حرام کھاؤں، اس طرح کی زندگی نہیں گزارنا، تاکہ بروز محشر اگر ہم امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سامنے پہنچ گئے تو امام کو یہ کہنا نہ پڑے کہ تو میرے بھروسے پر نماز وغیرہ چھوڑ کے گھما کرتا تھا، بے دینی اختیار کیے ہوا تھا اور غلط کام کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، گالی گلوچ کرتا تھا، دوسروں کا مال ڈباتا تھا، حرام کھاتا تھا۔ ایسے کارنامے نہیں کرنا ہے دنیا میں۔ جب ہم ایسی محفلوں میں بیٹھ کر اپنا حصہ امام حسین علیہ السلام کے قرب میں اب مانگ چکے ہیں، وہ جب دیں گے تو اپنی استطاعت کے مطابق دیں گے، اس کی ہماری استطاعت کے مطابق دیں گے کہ کیسا بندہ کیسے اعمال کر کے آیا ہے، اس حساب سے درجہ ملے گا، اس حساب سے درجہ ملے گا۔ اب ہمارے اعمال ایسے بنانے ہیں۔ اب ہم نے یہ ایک فاؤنڈیشن ڈال دیا، کیا کرے ہمیں
एक फाउंडेशन डाले, पाया डाले, मालूम है ना, एक फाउंडेशन डाल दिए, अब उसके ऊपर बिल्डिंग बनाना है। अब ये पाया ऐसा मजबूत पाया है, अगर तुम इस पर करोड़ों मंजिल भी बुलंद मंजिल की बिल्डिंग बना लो, घर बना लो, तो भी ये पाया हिलेगा नहीं। ये अकीदे का पाया है। कैसा पाया है? ये अकीदे का पाया है। लोग आमाल कसरत से इतने करते हैं कि उनके पास आमाल का ढेर है, मगर उनका पाया घट नहीं, उनका फाउंडेशन घट नहीं, अकीदा ही नहीं। क्योंकि मैं बताया हूँ तकरीरों में, पिछली जो नशिस्तें गुजरे हैं उसमें, कि जो बिल्डिंग पर, जो पाए पर हमें बिल्डिंग बनाना है, अगर फाउंडेशन जितना मजबूत होगा उतनी बड़ी बिल्डिंग उस पर रुक सकेगी। अगर पाया कमजोर बनाया, फाउंडेशन कमजोर किए, सोचा मैं एक 50-60 मंजिला बिल्डिंग बना लूं, तो ऐसी रुक सकती है, ठहर सकती है? बिल्कुल नहीं ठहर सकती। इस वास्ते ये अकीदा, ये फाउंडेशन, जहां पर हमें जाना है, जन्नत में जाना है, ये उनका तस्करा हम सुनते हैं। अब हमारे ऊपर है कि हम जितने अमाल करेंगे उतनी बड़ी मंजिल की बिल्डिंग जन्नत में हमारी बनती जाएगी, और उतना नजदीक इमाम आली मकाम के नजदीक हमना कुर्ब अता होगा। क्या सुभान अल्लाह, क्या इतना नजदीक हमें कुर्ब अता होगा इंशाअल्लाह, और अल्लाह अता करेगा, मगर आमाल को दुरुस्त रखना है। क्योंकि इसकी एक दलील मैं आपको दे दूं, इसकी दलील एक आपको दे दूं। ये मुहर्रम की 6 तारीख से जब आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादतों के सिलसिले का आगाज हुआ, तो इमाम आली मकाम ने यजीदियों की भूखलाहट देख चुकी थी। आप देखे थे कि यजीदी किस तरह भूखला गए, किस तरह परेशान होकर इन्होंने पानी बंद करने का भी मंसूबा आगे बना लिया। तो आपको पता चल चुका था कि अब आगे क्या होने वाला है। अगर इनकी इसी तरह की परेशानी रही, हमारे खानदान का एक एक बच्चा जाता रहा, और अब्बास अलम बरदार और अली अकबर रजी अल्लाह तआला जब मैदान में उतरेंगे, ये उनके घोड़ों, उनके लाशों को घोड़ों से कुचलता हुआ देख रहे थे कई शोहदा कराम के। तो आपने ये सोचा कि अगर ये यजीदी डर के मारे सारी फौज लेकर एक ही वक्त अगर हमारे खीमों पर हमला करते हैं, तो हमारी बीवियां हैं, बच्चे हैं, इन बदबख्तों को किसी की कदर नहीं, इनको किसी की कदर नहीं। ये गुस्से के मारे में लाशें कुचल रहे हैं। क्या मरने के बाद लाशें को कौन मारता है? क्या लाशें पर कोई वार करता है? तो ये बदबख्त उनके इंतकाल कर जाने के बाद, उनके शहीद हो जाने के बाद, उनके जिस्मों को, उनके लाशों को अपने घोड़ों से कुचल रहे। तो ऐसी भोखलाहट, ऐसा उनका वलवला, ऐसा गुस्सा देखकर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम क्या करते हैं कि अपने जो उनके ये थे खीमे थे बीबियों के, तो उन खीमों के अतराफ में जो है ना आग जलाते हैं। छोटी सी खंदक खोद कर, एक खंदक खोद कर क्या करते हैं, वहां पर आग जलाते हैं। जब वो आग जलाते हैं, तो वो दिन था ये 8 मुहर्रम मगरिब के बाद जो है ना ये आपने आग लगाई थी। कब? मुहर्रम की 8 तारीख को, जब शहादतें हो चुकी, जब ये यजीदी आपके खानदान वालों का लड़ना देखकर घबरा गए थे, तो आप कई उनके खानदान वालों के जो लाशों के साथ जो बेहुरमती हो रही थी, ये देखकर इमाम आली मकाम ये सोचे कि अब ये किसी भी अमल को कार अंजाम देने के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इस वास्ते मैं क्या करूं कि अपने जो भी अजवाज हैं, बीवियां हैं, बच्चे हैं, वहां पर उनके खीमों के अतराफ जो है ना एक छोटी सी खंदक खोद कर वहां पर आग जलाऊं। ये 8 मुहर्रम की रात को, यानी मगरिब के बाद आपने ये कारनामा अंजाम दिया अपने साथियों को लेकर, समझ रहे? 8 मुहर्रम को मगरिब के बाद ये कारनामा अंजाम दिया। अतराफ अपने खीमों के, अपनी बीवियों के, गौर से सुनो, मैं बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत अहम बात है। अपने जो बीवियां थी उनके जो खीमे लगे हुए थे, उसके अतराफ एक खंदक, समझना, खंदक छोटा खड्डा करके वहां पर आग जलाई। आग जला चुके, तो क्योंकि अब जब ये आप 8 मुहर्रम को ये आग जला रहे थे, उसके बाद 6 अफराद आपके पास बचे थे। शोहदा कराम में कितने लोग बचे थे? इमाम अली मकाम को मिलाकर 6 लोग बचे थे, जिसमें अली असगर भी थे और ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम भी थे। अब ये लोग इतने बचे थे। अब आपने वो आग जलाई, तो उस वक्त इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और अली असगर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इनको मिलाकर अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को तो शोहदा में ले लें, लड़ने वालों में ले लें,
अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और अली असगर रजी अल्लाह तआला अन्हु को इन दोनों को लड़ने वालों में से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि आप एक बीमार थे, एक बच्चा था। तो कौन बाकी थे? हजरत अब्बास अलम बरदार बाकी थे, हजरत मोहम्मद औसद बिन अली रजी अल्लाह अन्हु बाकी थे, अली अकबर बाकी थे, अबू बकर बिन हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु बाकी थे, मोहम्मद बिन अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी मौला अली के एक बेटे, इमाम हसन रजी अल्लाह तआला के एक बेटे, इमाम मौला अली के दो बेटे थे, मोहम्मद औसद और मोहम्मद जी। फिर उसके बाद अब्बास अलम बरदार थे आपके भाई, और फिर उसके बाद इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम थे। अब 8 मुहर्रम को जब आपने खंदक खुदवा कर ये आग जलाई, तो मगरिब के बाद कितनी कौन सी तारीख शुरू हुई? 9 तारीख शुरू हुई। 8 तारीख को जब आपने जलाई तो मगरिब के बाद 9 तारीख शुरू हुई। जब आपने आग जलाई तो ये एक यजीदी वो देख कर बोलता है, जिसका नाम है मालिक बिन उर्वा, ये बोलता है कि माज़अल्लाह हुसैन वहां की आग में जलने से पहले यहाँ ही आग लगा ली, यहाँ ही आग जला दी। ये बोलता है, क्या बोलता है? जन्नत के सरदार को क्या बोलता है? देखो हिम्मत देखो और इनका हौसला देखो, और ये कैसे लोग थे, अंदाजा लगाओ। ये मुसलमान थे, कलमा पढ़ने वाले। क्या बोलता बदबख्त? हुसैन वहां के आग में जलने से पहले माज़अल्लाह यही आग लगा ली। जब ये बोलने के बाद इमाम अली मकाम फरमाते हैं, अरे बदबख्त तू क्या समझता है, मैं जहन्नम में जाऊंगा, मुझे आग जलाएगी? फरमाते हैं, अरे सुन, मैं उस नबी के जिगर का टुकड़ा हूं और मेरी रगों में उस नबी का खून है जिसके हाथ को लगे हुए रुमाल को आग नहीं जला सकी। क्या? मैं उस नबी के जिगर का टुकड़ा हूं जिसके हाथ को रुमाल मस हुई थी, उस रुमाल को आग ने नहीं जलाया था। सुने नहीं वाकया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबी के घर खाना खाने तशरीफ ले गए, तो आपको खाना खाने के बाद हाथ साफ करने के लिए, हाथ पोंछने कपड़ा देता नहीं, रुमाल हाथ पोंछने के लिए, तो एक रुमाल मांगा गया। तो अंदर से जो है ना बीवी ने एक रुमाल पेश किया, तो रुमाल लेकर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ साफ किया, तो वो देखे तो सहाबी, तो ये थोड़ा मैला था, पाकीज़ा नहीं था, घर में जल्दी में दे दिए होंगे। तो उसके बाद वो सहाबी ने लेकर ये ऐसा कपड़ा आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में दे दिया। वो ये ख्याल करके वो उठाकर जो है तंदूर, चूल्हा जल रहा था, उस चूल्हे में आप उठाकर वो रुमाल फेंक देते हैं और चले जाते हैं। थोड़ी देर के बाद बीबी आकर देखती है तो आग के अंदर वो रुमाल का टुकड़ा जूं का तू मौजूद है। रुमाल का टुकड़ा जूं का तू है। आप वो सहाबी को बताती हैं, सहाबी को बताने के बाद वो जाकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताते हैं कि या रसूल अल्लाह, कल जो आपने हाथ साफ किए थे वो कपड़ा हमने उठाकर चूल्हे में फेंका था, उसको आग नहीं जलाई। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं कि हमारे जिस्मों पर और जो हमारे साथ मस होगा उस पर आग हराम है, उस पर आग हराम है, उस पर आग हराम है, वो जला नहीं सकेगी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन और इमाम हुसैन और सैयदा कायनात के बारे में फरमाया था और मौला अली के बारे में फरमाया था कि औलादिना अकवादिना, हमारी औलादे हमारे जिगर के टुकड़े हैं, हमारी औलादे हमारे जिगर के टुकड़े हैं, और मैं फातिमा अली हसन और हुसैन एक ही दरख्त से हैं। मैं दरख्त हूँ और अली उसका तना है और फातिमा उसकी टहनी है, हसन और हुसैन उसके फल हैं। तो ये इतना सारा होने के बाद इन्हें कैसे आग जलाएगी? और ये भी सुन ले कि आका ने फरमाया, और जो इस दरख्त से मोहब्बत करेगा, यानी मुझसे, हसन से, हुसैन से, अली से, फातिमा से रजी अल्लाह ताला अन्हुम अलैहिम अजमईन अलैहिमुस्सलाम, इनसे जो मोहब्बत करेगा वो इस दरख्त का पत्ता होगा। क्या? वो इस दरख्त का पत्ता होगा। यानी अब जो उनसे जुड़ गए, यानी इसका मतलब है कि उन्हें भी आग नहीं जलाएगी, उन्हें भी आग नहीं जलाएगी। तो आशिक रसूल को, आशिक हुसैन को, आशिक फातिमा को, आशिक मौला अली को, आशिक हसन अलैहिस्सलाम को ये आग नहीं जलाएगी। तो ये बदबख्त पुकार कर बोलने के बाद हजरत इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि बदबख्त सुन ले, मैं उनके जिगर का टुकड़ा हूँ और उनका खून मेरी रगों में है कि जिनके हाथों को लगे हुए रुमाल को, कपड़े को आग नहीं जला सकी, मैं उस नबी के जिगर का टुकड़ा हूँ। जब ये हदीस सुन ली तो अब आपने तो आगे सुने, अरे बदबख्त सुन ले, इमाम फरमा रहे हैं, अरे बदबख्त सुन ले, ये आग हमें तो क्या, हमारे आशिकों को भी नहीं जलाएगी। क्या? इमाम अली मकाम की जुबान
मकाम कुन पर फाइस्ती में बताया नहीं, परसों भी अभी भी सुनेंगे आप, 2 वाक़यात में बताऊंगा कि क्या फरमाते हैं कि मेरे आशिकों को भी, हमें तो छोड़, मेरे आशिकों को भी, क्योंकि आपने नाना की हदीस और आपको पता था सारा कुछ, मेरे आशिकों को भी जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। तो अब आपने जो ये फरमाया, इसके वास्ते मैं एक दलील पेश करता हूँ, आग नहीं जलाएगी। अगर ये देखना चाहता है कोई कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम लेवे को और उनके आशिक को आग किस तरह नहीं जलाती, तो मुहर्रम के दिन जब 9 तारीख को या 5 तारीख को या 8 तारीख को जो अलावा सिलगा कर जो है ना उसमें आग में या हुसैन करके गुजरते हैं तो उनके कदम नहीं जलते। आज भी वो आग गवाही दे रही, क्या आज भी ये मुहर्रम के अलावे की आग गवाही देती है कि इमाम हुसैन या अली करके आप अलावे से गुजरो, उसके आप कदम जलेंगे नहीं, आग ही नहीं जलाएगी। आज भी ये आज भी गवाही दे रही है। और इमाम अली मकाम की जुबान कयामत तक मुहर्रम का अलावा गवाही देगा कि आग उनके चाहने वालों को नहीं जलाती। क्या उनके नाम में ये तासीर है और उनसे मोहब्बत की जो है ना तासीर है। ये अलावा यूं ही नहीं जलाया जाता, ये कोई मजाक नहीं है, ये टाइम पास नहीं है, ये कोई खुराफात या बिद्दत या शिरक हराम नहीं है। हर चीज में एक राज है। क्या इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के जुबान की लाज अल्लाह तआला ने इस तरह रखी है कि कयामत तक अल्लाह ताला दिखाएगा। अगर तुम नहीं जाओगे तो गैरों से वो काम लेकर दिखाएगा, देखो मेरे हुसैन ने कहा था कि हमारे चाहने वालों को आग नहीं जलाती, तुम उनका नाम लेकर इससे गुजर जाओ, मैं आग को हुक्म दूंगा कि जिस तरह इब्राहिम पर ठंडी हुई थी इन पर ठंडी हो जाओ। क्या आग को हुक्म देगा। तो ये अलावा इसलिए जलाया जाता है, मुहर्रम की 8 तारीख को जलाते हैं, जलाने के बाद 9 तारीख को जो है ना उसमें से मगरिब जब शुरू होती है तो उसमें से गुजरा जाता है। ये वो वक्त था कि जिस वक्त इमाम अली मकाम अपने जुबान से फरमा चुके थे, आपकी मकाम कुन का वो जो जुमला हाजिर हुआ था, वो जाहिर हुआ था, वो बात आपकी मुकम्मल हो गई। फिर इसके बाद हर 8 तारीख को आप ये देखते हैं। अब आगे सुने, अब लोगों ने क्या किया, तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तो कौल था ही, आपका नाम था ही, और उसके बाद अब जाने वाले उसे आजमा कर देखते नहीं, कोई या अली कह के गुजरता है, कोई या फातिमा कह के गुजरता है, कोई या हसन करके गुजरता है। जब उनका नाम लेकर गुजरता है तो आग उन्हें नहीं जलाती, क्योंकि आका फरमा चुके थे हम एक ही हैं, पंजतन हम एक ही हैं, एक ही दरख्त से हैं। हाँ, मैं दरख्त हूँ, वो तना है, वो टहनी है, वो फल है। अगर तुम भी हमारे बनना चाहते हो, इस आग से महफूज होना चाहते हो, हमारे दरख्त के पत्ते बनना चाहते हो, तो हमसे मोहब्बत कर लो, इश्क कर लो, हमसे जुड़ जाओ और देखो आग किस तरह नहीं जलाती। बेखौफ होकर दुनिया से जो है ना जाएंगे इंशाअल्लाह तबारक तआला, मगर हमारे अपने अमाल दुरुस्त रखते हुए और शरीयत की पाबंदी करते हुए। तो तनकीद अलावे जलाने पर जो तनकीद करते हैं ये नहीं करना चाहिए। जो लोग कर रहे हैं वो एक रस्म के तौर पर जारी है और अल्लाह ताला ने उसमें एक बहुत बड़ा राज रखा हुआ है। फिर उसके बाद इसी तरह मैं आगे मुहर्रम में जो काम होते हैं ना उसके हर चीज की दलील देता जाऊंगा। हर चीज की दलील ये मुहर्रम के वाकयात में है सब कुछ, मगर उलमा ने इसे जाहिर नहीं किया, खुद उन्होंने इसे हराम शिर्क और बिदअत पे फतवा लगाते हैं, इसे जाहिर नहीं किया। मगर हमारे बुजुर्गों ने अगर ये हराम होता तो सबसे पहले गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु फतवा दे रहते थे कि हराम है। सबसे पहले बंदा नवाज बोलते कि हराम है, गरीब नवाज बता देते थे कि हराम है। उन्होंने बताया। आज भी होता है क्या ना, अजमेर शरीफ में, गुलबर्गा शरीफ में, हर जगह मुहर्रम होता है, हर जगह ये चीजें होती है। मगर यहाँ पर हमारे मुल्क में गैर मजहब के लोग ज्यादा हैं। उलमा ने चूंकि उसे का सही तरीका बताने के बजाय उससे हटाने की कोशिश की, जो उससे हटाने की कोशिश की गई उसमें जवाल आता गया और गैर मजहब के लोग उसमें घुसते गए। उसके बाद उसमें कई तरह की रसूम दाखिल हुए। जब कई तरह के रसूम दाखिल हुए तो वो लोग अपने मजहब में, अपने दीन में जो जायज है वो काम करने लगे। कोई शराबी भी आने लगा, कोई जुआरी भी आने लगा, तो गाली गलौज भी करने लगे। अब वो देखकर फिर दोबारा उस पर टूट पड़े कि ये देखो ऐसा किया जाता है हराम है, ये ऐसा किया जाता है हराम है। अब ऐसा किया जाता है हराम है ये बोलने के बाद लोग, नौजवानों के जहन बदल गए, घरों में बैठ गए। अब क्या हो रहा, मुहर्रम के उस काम पर जो है ना जवाल आ गया। अलम निकालने पर, वो सारी चीजों पर जो है ना जवाल आया। जब मुहर्रम के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के शान में जवाल पैदा होना शुरू हो गया तो अब मुसलमानों पर जवाल आया है, क्योंकि इस्लाम जिंदा हुआ था ही करबला से। जब तुम मुहर्रम को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को, उनके होने वाले काम को, उनकी शान, जिससे उनकी शान बुलंद हो रही है, अगर उसको उस पर जवाल लाओगे तो इस्लाम का जवाल होकर ही रहेगा। और ये बात सुन लो, जब अगर मुहर्रम पूरा मुकम्मल
दुनिया में बंद हो गया तो समझ लो कि कयामत आ गई। इमाम अली मकाम ने तुम्हारे सरों से हाथ अपने उठा लिए, अब तुम्हारा कोई जो है ने पासबान नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। तो उस वक्त जो है ने आपका खातिमा समझ लेना कि करीब है। आप गौर करो, छानबीन करो। आज जिन जिन लोगों के नाम घरों में इमाम हसन है, किसका नाम इमाम हुसैन है, किसका नाम महबूब सुबानी है, ये वो लोग हैं जिन्होंने दीन को जिंदा किया था। शेख अब्दुल कादर जिलानी शरीफना, शेख अब्दुल कादर मुहियुद्दीन यानी दीन को जिंदा करने वाला। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपका अता करदा लक़ब दीन को जिंदा करने वाला। अब किसी का नाम महबूब सुबानी, किसी का नाम इमाम हुसैन, किसी का नाम हसन है, किसी बच्ची का नाम बीबी फातिमा होता है, इस तरह के नाम है। मगर उनका काम क्या है? उनका काम है इसे हराम बिद्दत शिर्क कहते हैं, इधर उधर घूमना है, ये बंद कराने की कोशिश करना है। पहले हम भी करते थे, हमारे अब्बा भी करते थे, हमारी दादी भी करती थी। जब से हमें समझ आ गई हम सुधर गए। माज़अल्लाह ये कैसा सुधरे पता नहीं, क्या जहन्नम में जाने के लिए सुधर गए, या अहले बैत से रिश्ता तोड़ने के लिए सुधर गए, या दूसरों को भी उनसे काटने के लिए सुधर गए, पता नहीं क्या इस तरह के मामलात हैं। मैं अब तकरीर को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अब इस मजमून को मुकम्मल कर लूँ पहले कि इमाम ने कहा, सुन, हमें आग नहीं जलाएगी और हमारे चाहने वालों को भी आग नहीं जलाएगी। तो जब ये कहा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे फरमाते हैं, अरे बदबख्त सुन, अल्लाह तबारक तआला हमें जन्नत के सरदार बनाया है और हमें ये इख्तियार दिया है कि हम जिसे चाहेंगे लेकर अपने साथ जन्नत में जाएंगे। इस वास्ते हमें नहीं, अल्लाह हमारे दुश्मनों को जहन्नम की आग में जलाएगी। जो ही आपने ये जुमला अपने जुबान मुबारक से अदा किया तो आपकी जुबान, मैं बार बार मकाम कुन पर फाइज थी। ये मकाम कुन क्या होता है वो औलिया अल्लाह को और सूफिया कराम को ये पता है, मैं इसकी तशरीह करते नहीं बैठूंगा, आगे जाऊंगा। कि जो ही आपने ये जुमला इरशाद फरमाया तो उस बदबख्त का घोड़ा जो है ना एकदम से उछलता है और एक पाँव टेढ़ा करके झुक जाता है। जब उसका घोड़ा एक पाँव टेढ़ा करके झुक जाता है तो उस घोड़े के क्रॉस होने की वजह से उसका पाँव फिसल कर उसकी घोड़े के नकील में, रस्सी में फंस जाता है। जैसा ही रस्सी में फंसता है तो घोड़ा इसे लेकर दौड़ता और सीधा वो आग जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जलाई थी उसमें ले जाकर फेंक देता है। घोड़ा, अल्लाह अकबर, क्या वो ले जाकर वो घोड़ा उस आग में फेंक देता है। तो करबला के मैदान में उसी वक्त पता चला कि कौन आग में जलने वाला है और कौन महफूज होने वाला है। उसी वक्त पता चला कि कौन आग में जलने वाला है और कौन महफूज है। और ये महफूज रहने वाले कयामत तक दिखा रहे हैं। हर साल मुहर्रम के महीने में बाकायदा ये मंजर दिखाया जाता है, देखो हम हुसैनी हम नहीं जलेंगे। जब ये बदबख्त वासिले जहन्नम हुआ तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने आशिकों को ये तोहफा इनायत फरमाया कि हमारे चाहने वालों को क्या तोहफा है। तो इसके बाद एक और बदनसीब शख्स वहाँ पर खड़ा था, जिसका तस्वुर ये था कि हम भी इंसान हैं, हम भी मुसलमान हैं, हम भी उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम भी तुम्हारी तरह हैं ऐ हुसैन, तुम भी हमारी तरह हो, हम भी तुम्हारी तरह हैं, हम भी मुसलमान, तुम भी मुसलमान, उसी नबी का कलमा पढ़ते हैं, उसी अल्लाह को मानते हैं, वही नमाज पढ़ते हैं। इस तरह का इसका ख्याल था। वो क्या करता है, सुनो, ये बदनसीब कहता है तुम्हारी तरह हमें भी अल्लाह के नबी से निस्बत है। क्या होता है, वो बात सच हो गई ना। जब वो घोड़ा ले जाकर उस बदबख्त को फेंक दिया तो बात सच हुई। अब बाकी वाले लोग, पीछे वाले लोग कहीं इमाम हुसैन की तरफ ना हो जाए, फिर उनका हौसला बनाना, तो फौज का हौसला बनाना। इस वास्ते कहता है कि हम भी तुम्हारी तरह ही अल्लाह के नबी से निस्बत है, हम भी कलमा गो हैं, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं, हम भी जन्नत में जाएंगे। क्या कहता है, हम भी कलमा पढ़ने वाले हैं। और ये रसूलुल्लाह ने फरमाया है कि एक बार सिद्क दिल से जिसने कलमा पढ़ लिया उस पर जन्नत वाजिब हो गई। तो हम भी कलमा पढ़ते हैं, हमारे पास दलील है रसूलुल्लाह की, तो हम भी जन्नती हैं, हम जन्नत में जाएंगे। क्या इसमें फ़र्क है, जैसा तुम्हें निस्बत है रसूलुल्लाह से हमें भी निस्बत है, ये कहता है। कहने के बाद इमाम अली मकाम कहते हैं, अल्लाहुम्मा तुइज़्ज़ु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ,
یعنی اے اللہ تو جسے چاہے عزت دیتا ہے اور تو ہی جسے چاہے ذلت و رسوائی عطا کرتا ہے. جب یہ آپ نے فرمایا تو اسی وقت تھوڑی لمحے میں اس کے پیٹ میں جو ہے نا درد ہونا شروع ہوا اور اسے قضاء حاجت محسوس ہوئی. محسوس ہونے کے بعد بھاگنے لگا میدان سے. بھاگ کر ایک طرف جاتا ہے دور، جا کر وہاں برہنہ ہو کر قضاء حاجت کے لیے بیٹھتا ہے. جب بیٹھتا ہے تو اس زمین سے ایک بچھو نمودار ہوتا ہے اور اسے ڈس دیتا ہے. ڈسنے کے بعد اس درد سے، بچھو کے ڈنک مارنے سے کی وجہ سے اسے ہوش نہیں رہتی کہ میں ننگا ہوں، کپڑے پہن لوں. بغیر ہوش کے کپڑے وہیں پھینک کر چیختا چلاتا ہوا میدان کربلا میں آتا اور لوگوں کے سامنے ذلیل اور رسوا ہو کر مر جاتا بدبخت. تو آپ کی زبان سے نکلا تھا اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. تو اس طرح کے معاملات ہوئے. تو آپ یہ سمجھ لو جب ان پر آپ کے کہنے سے عذاب نازل ہوا اللہ کا، تو آپ کے کہنے سے کیا ہمیں وہ انعام نہیں ملے گا؟ کیا ہمیں وہ انعام نہیں ملے گا؟ آپ کے کہنے سے یہ مثال اللہ تبارک تعالیٰ نے تب کے تب بتا دی کہ میرا حسین کہہ دیا، جو ہی کہا جس کے بارے میں اسے سزا مل گئی. اور سن لو جس کے بارے میں میرا حسین نے یہ کہا ہے کہ اسے اجر ملنا ہے تو وہ اجر مل کر ہی رہے گا اور اس کی مثالیں قائم ہیں. تو چلیں اب واقعہ کربلا کو آگے بڑھاتے ہیں. جب عباس علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 محرم کو عشاء تک جنگ کرتے کرتے آپ باری باری بھوکے پیاسے لڑتے رہے اور شہید ہو گئے. کل یہاں تک ہم نے بیان سنا تھا. اب یزیدی اب تھوڑا سنبھل گئے. یزیدی اب تھوڑا سنبھل گئے. ان کو ہمت پیدا ہوئی کہ امام کے سوا اب ان میں دمدار اور اچھا جنگجو اب امام کے سوا کوئی بچا نہیں. جو عباس تھے علم بردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، آپ کے خاندان والے. انہیں ڈر تھا جب تک یہ لوگ ہیں ہماری خیر نہیں. جب ان کی شہادت ہو گئی تو ان کے بعد اب انہیں تھوڑا ان میں حوصلہ آیا کہ اب تنہا رہ گئے. تو اب امام علیہ السلام کے سوا کوئی اور جیسا بہادر نہ تھا. اب جو تھے ایک بیمار زین العابدین علیہ السلام تھے اور علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے ان کے خاندان کے پر. اس کے علاوہ حضرت ابو بکر بن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر اس کے بعد مولا علی مشکل کشا کے ایک بیٹے بھی تھے. پھر ان کی باری باری جو ہے نا شہادتیں ہو چکی. اب یہ یزیدی لشکر، یزیدی فوج امام علیہ السلام کو خوف دکھانے کی خاطر کیا کرتے ہیں، خیموں کی طرف آہستہ آہستہ اپنی فوج لے کر آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں. آگے بڑھنا شروع کرتے ہیں تو امام عالی مقام اپنے خیمے میں اس وقت اپنی تلوار کو ٹیک لگا کر آنکھ بند کر کے بیٹھے تھے. اپنی تلوار کو ٹیک لگا کر اپنے خیمے میں تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے آپ بیٹھے تھے، کیونکہ تمام بیٹا شہید ہوا تھا. ایسا غم ٹوٹا تھا علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. تو آپ اس غم میں تلوار کو ٹیک لگا کر خیمے سے بیٹھے، آنکھیں بند، آرام، اس طرح آرام جیسا کیا جاتا ہے اس طرح بیٹھ کر جو ہے نا اپنے آپ میں مگن ہے. فوج کا شور و گل آہستہ 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 شروع ہو رہا ہے. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے نکلتے ہیں. اپنے خیمے سے نکلتا، جس دن آپ وہ اصحاب کے خیموں کا جائزہ لینے گئی تھی، اسی طرح خیمے سے نکلتے ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ آواز کیسی آ رہی ہے اور یہ یزید اب آگے کیا کرنے والے. جب آپ خیمے سے نکلتے ہیں، نکل کر امام علی مقام کے خیمے کی طرف جا رہی ہوتے ہیں، اس وقت کربلا کے میدان میں آپ ایک عورت کو دیکھتے ہیں. ایک عورت کو کربلا کے میدان میں دیکھتے ہیں. تو وہ عورت کیا کر رہی کربلا کے اندر؟ اپنی چادر سے کربلا کا میدان صاف کر رہی. اپنی چادر سے کربلا کے میدان کو جھاڑ رہی تھی، جھاڑو دے رہی تھی اپنی چادر سے. جب یہ دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ ایک عورت ہے کربلا کے میدان میں اپنی چادر سے جھاڑو دے رہی ہے. تب آگے جاتے ہیں، تھوڑا جا کر دیکھتے ہیں تو چہرے پر نقاب تھا. پوچھتے ہیں کہ اے بی بی، اے نقاب پوش بی بی، کربلا کے میدان میں ایسے جنگ کے میدان میں تو یہاں آ کر اپنے چادر سے جھاڑو دے رہی ہے، کون ہے تو اور کس لیے دے رہی ہے، کون ہے تو؟ تب جو ہے آپ کی جملہ کون ہے تو پوچھنے کے برابر وہ اپنا نقاب پلٹ کر فرماتے ہیں، بیٹی زینب میں تیری ماں فاطمہ ہوں. سبحان اللہ. ہاں، میں تیری ماں فاطمہ ہوں. میں یہاں اس لیے آئی ہوں کہ کل میرا بیٹا حسین زخمی ہو کر 72 تیر اپنے جسم پر کھا کر اپنے جسم پر 72 تیر کھا کر اپنے گھوڑے سے اس جگہ گرے گا. اس واسطے میں اس جگہ کو ابھی جھاڑ رہی ہوں. ہاں، اس جگہ کو میں اپنی چادر سے جھاڑ رہی ہوں، اس لیے صاف کر رہی ہوں کہ میرے بیٹے کو، جب میرا بیٹا
हुसैन अपने घोड़े से इस जमीन पर तशरीफ लाएगा तब उसे कोई कंकर या पत्थर चुभने ना पाए, इस वास्ते मैं झाड़ रही हूँ। फरमाते हैं कि मैंने बचपन में उसे ऐसे पाला है, बचपन में कभी भी मैं उसे झूले में लेटाने जाती थी तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे हुसैन को चादर का कोना तक न चुभने पाए। क्या मेरे हुसैन को चादर का कोना भी नहीं चुभना, ऐसा इस तरह मैं कोशिश करती थी, मगर मेरा बेटा कल घोड़े की पुष्ट से इस जमीन पर तशरीफ लाएगा, इस वास्ते मैं आज ही इस जमीन को अपनी चादर से झाड़ रही हूँ। तो जब ये जुमला फरमाते हैं, फिर आगे फरमाते हैं ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा हैरत से देख रहे हैं तो उन्होंने बोलते हैं कि मेरा बेटा हुसैन वो है जिसे मेरे बाबा रसूलुल्लाह अपने कंधे पर बिठाकर घुमा करते थे, और मेरा बेटा हुसैन जब मेरे बाबा के पुष्ट पर चढ़कर बैठता था तो मेरे बाबा उसे अपनी पुष्ट से गिरने नहीं देते थे, अपनी पुष्ट से गिरने नहीं देते थे। कल सुबह मेरा बेटा घोड़े की पुष्ट से यहाँ पर नीचे गिरेगा, इस वास्ते कोई कंकर कोई पत्थर उसे न चुभने पाए, इस वास्ते मैं आज ही करबला की जमीन को झाड़ने के लिए आप रूहानी तौर पर वहां पर मौजूद थी। फिर जब ये आपने देखा तो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा इमाम अली मकाम अलैहिस्सलाम के खीमे के पास आते हैं, आकर बोलते हैं भाई हुसैन दुश्मन की फौज की आवाज़ करीब करीब तक आते जा रही है, वो दूर थे अब करीब करीब आते जा रही है, पता नहीं कि वो क्या करने आ रही है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टेक लगाकर आप एक आराम की हालत में बैठे थे कि अपनी सोच में मगन होकर, तो उस वक्त ज़ैनब रजी अल्लाह तआला ने थोड़ा आवाज़ देते हैं, हाथ लगाते हैं, भाई हुसैन हाथ लगाने के बाद अब आँख खोलते हैं, आँख खोलने के बाद बहन को देखते हैं, सर उठाते हैं ऊपर देखते हैं और बोलते हैं सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा का दोबारा फिर सुनते हैं आप। ज़ैनब रजी अल्लाह तआला दोबारा जुमला सुनने के बाद इमाम अली मकाम फरमाते हैं कि बहन ज़ैनब मेरे पास अभी अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए थे, क्या करबला के मैदान में रूहानी तौर पर रसूलुल्लाह भी मौजूद थे, सैयदा कायनात भी मौजूद थी, और आगे आप सुनेंगे मौला अली भी मौजूद थे। तो क्या फरमाते हैं, मेरे पास अभी अभी रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे और मुझसे कह गए बेटा हुसैन तू ये इतना तवील जो रोज़ा रखा है, ये तेरा इतने दिनों का तवील रोज़ा कल हमारे साथ इफ्तार कर लेना। क्या फरमाए रसूलुल्लाह के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना लंबा जो तू रोज़ा रखा हुआ है कल हमारे पास आकर अपना रोज़ा इफ्तार कर लेना। तो सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा रोने लगी सुनकर जुमला, एक माँ का पैगाम सुनकर आई थी, अब अंदर आई तो रसूलुल्लाह का पैगाम इन्हें मिला, जब ये सुनी तो रोने लगी। तो इमाम अली मकाम उन्हें सब्र की तलकीन फरमाते हैं कि ज़ैनब मत रो, सब्र कर, अल्लाह तुम पर रहम करे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम तब फिर दोबारा इजाज़त मांगते हैं कि इस वक्त तो मुझे जाने दें, इस वक्त तो मुझे जाने दें। आप इमाम अली मकाम सारे का सारा फ़लसफ़ा करबला का राज और तमाम बातें आपको समझाते हैं और दोबारा उठाकर एक मरतबा सीने से लगाते हैं और बोलते हैं ख़वातीन के साथ महरम ज़रूरी है बेटा, मैं इजाज़त नहीं दे सकता, अल्लाह ताला की मशीयत है और नस्ल चलनी है, तू सब्र कर। और ये हमारे ख़ानदान की मेरे बाबा से मौला अली से जो भी मुझे नेमतें मिली थी ये तेरी सुपुर्द है, अब ये तेरे ज़रिए आगे चलेगी, अब तेरी औलाद होगी। और सूफिया इकराम में ये इस तरह की अमानतें जो आई ना, इस तरह की अमानतें करबला के राज वगैरह सब कुछ ये आगे क़यामत तक नाना की उम्मत को तेरे ज़रिए पहुंचना है, ये नेमतें तुझे संभालना है और तमाम ख़वातीन की हिफाजत करना, उन्हें हिफाजत के साथ मदीने तक पहुंचाना और मदीने वालों को मेरा सलाम सुनाना। क्या बोलता है, जाकर मेरी नाना के बारगाह में मेरा सलाम सुनाना और करबला का हाल जो जो तूने देखा है सब हूबहू वहाँ बयान करना जाकर। क्या बोलते हैं, ये करबला का सारा वाक़िया हूबहू मदीने वालों को सलाम सुनाकर जो भी आंखों देखा हाल है यहाँ का बयान कर। और आप ये करबला के 10 तारीख के पहले ही जो खिलाफत सज्जादगी चली आ रही थी, जो हर कोई इंतकाल फरमाने वाला यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू बकर सिद्दीक और रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके बाद में उमर और उस्मान गनी और मौला अली मुश्किल कुशा को ये खिलाफत सज्जादगी का आगाज़ हुआ था। इनके इंतकाल के पहले 5 रोज़ पहले ये खिलाफत देकर इंतकाल करते थे। तो इसी तरह आपने शहादत से पहले 5 तारीख को ही अपनी खिलाफत सज्जादगी इनाज फरमाई थी। अब उसके अलावा अपनी दस्तार जो थी उनके सर पर रखते हैं। अब खिलाफत के मुकम्मल आप खिलाफत जो है ना आपके हवाले हो गई। फिर एक संदूक निकालते हैं, उस संदूक से एक मिस्री जुब्बा
मिस्री जुब्बा निकाल कर ज़ेब तन फरमाते हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमामा मुबारक अपने सर पर बांधते हैं। फिर सैयद शुहदा अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु की ढाल लेकर अपने पुष्ट पर लगा लेते हैं। फिर शेर खुदा मौला अली मुश्किल कुशा करमल्लाहु वजहु करीम की तलवार जुल्फ़िकार हैदरी लेकर अपने गले से लगा लेते हैं और जाफ़र तैयार रजी अल्लाह तआला अन्हु का नेज़ा हाथ में उठाते हैं। फिर अपने भाई सैयदना इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु का जो पटका था छोटा सा, वो लेकर कमर में बांध लेते हैं। ये सारे तबरुकात अपने ख़ानदानी तबरुकात बांध लेकर अब इस तरह इमाम आली मकाम, ये शहीदों के सरदार, जन्नती नौजवानों के सरदार, सब कुछ राय हक में कुर्बान करने के बाद, सब कुछ लुटाने के बाद अब अपनी आखिरकार अपनी खुद की जान अल्लाह तबारक तआला की राह में पेश करने के वास्ते अपने नाना को किया हुआ वादा निभाने के वास्ते तैयार हो जाते हैं। जब तैयार हो गए तो आप बिल्कुल पूरा तैयार हो जाने के बाद एक मरतबा अपनी बहन सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ देखते हैं। देखकर आपके आंखों में आंसू आते हैं और अपनी बीवियां थी उनके तरफ देखते हैं। देखकर जो है ना रोने लगते हैं। आंखों, वो नूरानी आंखों से, जन्नत के सरदार की आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये इस तरह आपने तमाम अज़वाज को, तमाम बीवियों को और अपनी बहन को आखिरी मरतबा अपना सलाम पेश करके और उन्हें दोबारा सब्र की तलकीन करके घोड़े पर सवार होने लगते हैं। जाने के लिए घोड़े पर खीमे से बाहर आए, घोड़े पर सवार हो रहे हैं। जब आप घोड़े से सवार होने लगे तो उस वक्त रिवायतों में आया है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम निकलने लगे तो उस वक्त कौम जिन्नात का एक बादशाह हाजिर हुआ। अब कौन नहीं था मदद के लिए रोकने वाला, कौन नहीं था। असहाब शहीद हो गए, ख़ानदान वाले शहीद हो गए, फिर उसके बाद घोड़े शहीद हो गए, जानवर भी कुर्बान हो गए उनके वास्ते। अब रोकने वाला कोई है ही नहीं। अब जिन्नात, कौम जिन्नात का एक बादशाह हाजिर हुआ, आकर बोलता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को, अय इमाम अली मकाम, अय हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे नवासे, आपकी हिफाजत के लिए अब कोई नहीं रहा, मुझे हुक्म दे। मैं जिन्नात के, कौम जिन्नात का बादशाह हूँ और मेरे अंडर में कई हजारों जिन्नात की एक फौज है। तुम जरा हुक्म करो, मैं इनका एक भी बाल बचे बगैर इनको तहस नहस कर दूंगा। क्या वो इजाजत मांगता जिन? अल्लाह अकबर। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया। क्या बोलता है? हुक्म करो, अगर तुम्हें हुक्म करे तो मेरी सारी फौज लेकर इन पर ऐसा टूट पड़ूंगा, इनका एक बाल भी यहाँ नहीं बचेगा, इस तरह इन्हें तहस नहस कर दूंगा। तो इमाम आली मकाम फरमाते हैं कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं। मैंने मेरे नाना से वादा किया है कि करबला के मैदान में मैं आपकी खातिर शहीद होऊंगा और शहादत का बाब मुकम्मल करूंगा और शहीदों को फैज़ बख्शूंगा। शहीदों को फैज़ बख्शना था, तो आप उसकी मदद नहीं लेते। अब बोलो, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इख्तियारुल किस्मत थे क्या नहीं थे? इख्तियारुल किस्मत थे क्या नहीं थे? औलिया अल्लाह ने, बुजुर्गों ने, सूफिया कराम ने ये नाम आपके साथ, ये लक़ब यूं ही नहीं लगाया। और ये भी बता दूं, ये इख्तियारुल किस्मत वाला लक़ब मैंने किसी तकरीर में किसी आलिम से नहीं सुना, ये इसी किताब में है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इख्तियारुल किस्मत, आपको किस्मत का इख्तियार था। अब लोग जो है ना कहते हैं मजबूर थे, लाचार थे, बदबख्तों को कुछ भी पता नहीं, कुछ भी पता नहीं। आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। एक इशारा और एक करामत, आप इतने एक एक लोगों से के वास्ते सताने के बाद उनके जुमले दिल को बुरे लगे तो आपके जुबान से क्या निकला? अल्लाह जिसका चाहता है अच्छा करता है, जिसका चाहता है बुरा करता है। निकला तो बदबख्त चला गया। जन्नत जहन्नम किसकी है देखेंगे। जब आपके जुबान से निकला तो बदबख्त मर गया। अगर सारों के लिए कह देते तो, अगर सारों के लिए कह देते तो क्या सब नहीं मर जाते थे? सब मर जाते थे। मगर आपको इख्तियार था, ये शहादत का बाब जो है ना मुकम्मल करना था। इसलिए आपने बददुआ देने या कोई करामत दिखाने नहीं गए थे करबला के मैदान में, सब्र करने गए थे। सब्र जो अल्लाह ने कहा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्र, बिस्सब्र, सब्र करने के लिए गए थे। और ये सब्र की मिसाल कायम करने गए थे जो किसी नबी ने नहीं की, किसी नबी ने नहीं की। तो जिन्नात के बादशाह बोलते हैं कि फौज की तेरी जरूरत नहीं, ये मेरा वादा किया हुआ पूरा करना है। जब आप घोड़े पर सवार हुए, सवार होकर निकलने की कोशिश करते हैं, घोड़े पर सवार हो रहे हैं, उस वक्त रिवायतों में आया है जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम घोड़े पर सवार होकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, घोड़े को जो है ना दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं,
کہ چل آگے بڑھ آگے بڑھ. تو آپ کا گھوڑا اس کا نام تھا ذوالجنان، اس کا نام تھا ذوالجنان. تو وہ گھوڑے کو جب دھکا دیتے ہیں آگے بڑھانے کے لیے، جب اسے حکم کرتے ہیں تو گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہوتا. بولتے ہیں کہ اے گھوڑے، اے ذوالجنان، کیا تو ڈر رہا ہے اپنی جان کی؟ اپنی جان کی تجھے پڑی ہے، اپنی جان کے لیے ڈر رہا ہے کیا؟ ڈر گیا کیوں آگے نہیں بڑھتا؟ تب وہ گھوڑا اشارے سے جو ہے نا اپنے نیچے امام عالی مقام کو اپنے پاؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے، اپنی گردن نیچے جھکا کر. جب امام عالی مقام جب نیچے دیکھتے ہیں تو آپ کی چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے ٹھہرے رہتے ہیں. کیا؟ گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے ٹھہرے رہتے ہیں. 6 سال یا 7 سال کی عمر ان کی بتائی جاتی ہے. 6 سال کی چھوٹی بچی ہے جو ہمیشہ بابا کے سینے پر سوتی تھی. امام حسین علیہ السلام جب سوتے تھے تو سیدہ سکینہ کو اپنے سینے پر لیٹا کر سوتے تھے. وہ مصرے میں آیا. کیا تھا؟ مصرا تھا نا نظم میں. سکینہ سکینہ بولی روکے کیا؟ بابا کے سینے مجھے یاد آ رہا ہے. بولی سکینہ رو کے عباس چاچا سن لو. وہ ایک مصرا تھا اور یہ ایک مصرا. اب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے کا پاؤں پکڑ کے کھڑے ہیں. اب بابا اگر آپ بھی چلے گئے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ ہاں بابا. بولی سکینہ رو کے کیا؟ بابا کے سینے پر سونا مجھے یاد آ رہا ہے. اے بابا اگر آپ چلے گئے تو میں کس کے سینے پر سوؤں گی؟ جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے اس کا لاشا آتا ہے. اب آپ تنہا اکیلے بچے، اگر آپ بھی چلے گئے تو میں کس کے سینے پر لیٹوں گی؟ مجھے کون اپنے سینے پر لیٹائے گا؟ یہ بول کر جو ہے نا سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رکانے کی کوشش کرتے ہیں. 6 سال کی چھوٹی بچی ہے، جب رکانے کی کوشش کرتے ہیں تو امام علی مقام گھوڑے سے نیچے آ کر آپ کو دیکھ کر اپنی بیٹی کو ایک مرتبہ سینے سے لگاتے ہیں، لے کر جو ہے نا انہیں حوصلہ دیتے ہیں کہ بیٹی قاسم چلا گیا، اکبر چلا گیا، عباس چلے گئے، اصغر چلا گیا، سب چلے گئے بیٹی، کوئی بات نہیں، ہم یہاں آئے ہیں صبر کرنے کے واسطے ہیں. کیا؟ ہم یہاں آئے ہی صبر کرنے کے لیے ہیں، تو صبر کریں گے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا ہوا وعدہ اور رسول اللہ کو کیا ہوا وعدہ یہ ہم اپنی جانیں دے کر وہ پورا کرنا ہے. بیٹی صبر کر لے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا تجھے اس کا اجر دے گا. جب یہ آپ فرما چکے تو اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر سے آتے ہیں، آ کر جو ہے نا ان کی بیٹی کو لیتے ہیں، لے کر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، بولتے ہیں کہ اب بابا کو جانے دو، بابا چلے بھی گئے تو میرا سینہ تمہارے لیے حاضر ہے. بیٹی میرے سینے پہ سونا، میرے سینے پر سونا، میں تیری پھوپھی ہوں، میں تجھے سنبھالا دوں گی، میرے سینے پر سونا. تب امام حسین علیہ السلام کو آپ سلام کر کے رخصت کرتے ہیں. جب رخصت کرنے لگی تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زبان مبارک سے یہ جملہ نکلتا ہے، شعر نکلتا ہے. کیا شاعر جس کا تذکرہ یہ کیا گیا ہے شعر میں، ہمارے پیر و مرشد کلیم اللہ شاہ قادری لکھے سو جملہ ہے، سنو. زینب یہ بولی رو کے نانا کو بابا بھائی، زینب یہ بولی رو کے نانا کو بابا بھائی، سب کچھ لٹا چکی ہوں، سب کچھ لٹا چکی ہوں، آخر تو جا رہا ہے. امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر اب کربلا کے میدان میں آئے. اب وہ دن آ گیا کہ آپ اپنا امتحان پورا کرنے جا رہے ہیں، جس دن کے لیے سیدہ کائنات نے دعا پڑھ پڑھ کر منتیں سماجی کر کر کے آپ کو حوصلے کی خاطر، آپ کو پتا تھا کربلا کے میدان میں میرا حسین اس طرح شہید ہوگا، آپ کو ہمت آ دے اس طرح آپ دعائیں وظائف کر کر کے آپ کو دودھ پلایا کرتی تھی. کیا؟ تاکہ امام حسین علیہ السلام کے رگوں میں جب میرا دودھ جائے تو صبر والا بن کر جائے. ایسا صبر عطا ہو اے اللہ، جس طرح مجھے معلوم ہوا کہ میں شہید ہونے والا ہے، میرا بیٹا شہید ہونے والا ہے، یہ مجھے معلوم ہوا تو پھر بھی میں صبر کر چکی ہوں. اسی طرح یہ دودھ میں ایسی تاثیر دے کہ میرا بیٹا جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے گا تو اس کے قدم ڈگمگانے نہ پائے، وہ ہمت سے اپنی شہادت کو قبول کر لے. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ کا حق ادا کرنے، حضرت شیر مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا حق ادا کرنے، جو آپ نے آپ کو گود میں کھلایا تھا. پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام آ کر آپ کا جھولا جھلایا کرتے تھے. جبریل امین علیہ السلام
آپ کو جب بچے تھے آ کر جھولا جھلایا کرتے تھے. یہ جھولا جھلانے کس واسطے اللہ تعالیٰ بھیجتا تھا؟ جبریل امین اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر یہ وحی لانے والا فرشتہ، اس کا کام کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے وحی لانا اور انبیاء کو دینا. مگر یہ اب کس لیے آ رہا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کا جھولا جھلانے آ رہا ہے. ان کے گھر کا خادم نوکر بن کر آ رہا ہے. کیا نوکر بن کر آ رہا ہے؟ ان کا گھر کا آ کر جھولا جھلا رہا ہے. وہ کس واسطے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت چاہیے تھی. اس واسطے اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا وعدہ یہ بھی کہ اس واسطے جھولا جھلایا جاتا تھا جبریل کو بھیج کر. جب یہ بھی ہوا پھر اس کے بعد جنت سے جوڑا لا کر دیا گیا تھا. امام علی مقام کو جنت سے سرخ جوڑا اتارا گیا تھا. جب فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کیے تھے اپنے بچوں کے لیے، اس وقت آسمان سے جبریل امین 2 جوڑے لے کر اترے تھے، ایک سبز اور ایک سرخ. وہ سبز جوڑا امام حسن کے لیے تھا. آ کر بولے اے بی بی تمہاری دعا پر اللہ تعالیٰ 2 جوڑے عید کے دن پہننے کے واسطے اللہ دے کے بھیجا ہے. یہ جوڑے کیا کرنا، جو سبز ہے وہ تیرے بڑے بیٹے حسن کو پہنانا، اور جو سرخ ہے یہ تمہارے چھوٹے بیٹے حسین کو پہنانا. کیونکہ اس میں نشانی تھی کہ یہ سبز جوڑا یعنی سبز زہر اسے دیا جائے گا اور زہر سے اس کی شہادت ہوگی. اور یہ سرخ جوڑا اس لیے ہے کہ یہ خون میں لت پت ہو کر کربلا کے میدان میں شہید ہوگا. یہ جوڑے اتارے گئے تھے. آج اس جوڑا پہننے کا، جنت کا جوڑا پہننے کا بھی حق ادا کرنا تھا آپ کو. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تھے تو امام علی مقام چھوٹے بچے تھے. جو ہی نانا سجدے میں جاتے تھے تو آپ آ کر بیٹھ جاتے تھے. یہ تمام حدیثیں موجود ہیں، تمام کی تمام احادیث موجود ہیں. چھوٹے بچے آ کر جب پشت پر بیٹھتے تھے تو جب تک کا امام حسین ان کے پشت سے اترتے نہیں تھے تب تک امام حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سجدہ طویل کرتے تھے. اپنا سجدہ طویل کرتے تھے کہ کہیں میرا حسین میری پشت سے نہ گر جائے، تو اپنے پشت پر سے نہ گرنے نہیں دیا کرتے تھے. اور کندھوں پر بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھمایا کرتے تھے. اور جب بھی امام حسین علیہ السلام پیاسے ہوتے تھے تو آپ کو اپنی زبان چسوایا کرتے تھے. وہ واقعات میں پچھلے نشستوں میں سنا چکا ہوں. آپ میدان کربلا میں تشریف لائے. اب میدان کربلا میں